લડાઈ લડે છે અને એક આ સમાનતાવાળું સંગઠન જે રીતે બાબા સાહેબ આપણા સમાનતાને કહી દે બધા માટેના છે અને જે આ કલર એવું કહેવાય ને કે આ કલર પણ એક સમાનતાનો કલર છે એટલે અમે અમારા જ્યારે પણ મળવા માટે તમને લાગે અમારા સમાજ અમે મળવા માટે આવીએ છીએ અમે ચાહીએ છીએ કે બધા જ લોકો આ દેશના હળીમળીને સારી રીતે રહે અને આજે જે આ તમે બહુ મોટું કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છો વૃક્ષારોપણનું આપણા દેશને એવું કહેવાય કે દર વર્ષે 5 કરોડ વૃક્ષની જરૂર છે આપણે 5 કરોડ વૃક્ષ દર વર્ષે વાવવા જોઈએ તો એમાંથી 2-4 લાખ વૃક્ષ ઉગી શકે કારણ કે આપણે કેટલા વાવીશું કેટલા ઉગશે તો ઉપરવાળા જ જાણશે એટલે આજે બહુ સારું કાર્ય છે તમે અમને બોલાયા અમે આપ લોકોનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ जय भीम। जय भीम साथियों, पर्यावरण ही जीवन है इस वाक्य को सार्थक करने का काम आज किया गया है। वडोदरा जिला के करजन तालुका के कणबा गांव के अंदर मोहर्रम के आखिरी दिन लघुमती समाज के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर गांव के सामाजिक युवाओं के द्वारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन और मूल निवासी एकता मंच के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। यह कार्यक्रम आज मोहर्रम के आखिरी दिन आयोजित किया गया था। गांव के सरपंच, कणबा गांव के युवा और सामाजिक कार्यकर नरेश भाई की आगेवानी में हुआ था। कार्यक्रम का मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, इसके लिए जागरूक करने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर गांव के सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भीम आर्मी बड़ौदा के जिला अध्यक्ष विनोद परमार, जिला महासचिव संदीप परमार, युवा क्रांतिकारी योद्धा महेश भाई, भीम आर्मी महिला अध्यक्ष नेहा परमार, मूल निवासी एकता मंच के जागरूक युवा कार्यकर मितेश भाई एडवोकेट और उनके साथ और भी कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। भीम आर्मी के पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश भाई राठौर ने कणबा गांव के युवाओं को संगठित होने हेतु मार्गदर्शन दिया था। यह वृक्षारोपण कार्यक्रम कणबा गांव और आसपास के और गांवों को भी वृक्षारोपण और पर्यावरण के लिए प्रेरित करेगा। यह कार्यक्रम सामाजिक युवाओं को सामाजिक कार्यों में भाग लेने हेतु और अपने गांव के विकास के योगदान के लिए प्रेरित करेगा। पर्यावरण ही जीवन है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा और धरती को बचाने के लिए सभी लोगों को एक साथ जुट होना पड़ेगा और इसकी आवश्यकता भी लोगों को समझ में आएगी। भीम आर्मी के पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश भाई राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए बताया कि ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए और जितने कार्यक्रम होंगे समाज के अंदर सामाजिक जागरूकता और बढ़ेगी। सब लोग साथ मिलके एकजुट होकर भाईचारे के साथ समाज को मजबूत करने हेतु आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गांव के युवाओं को जागरूक करने के साथ साथ भीम आर्मी महिला अध्यक्ष नेहा परमार ने गांव के युवाओं को महिलाओं को भी जागरूक करने हेतु ऐसे कार्यक्रमों के अंदर भाग लेने के लिए बताया गया और जितनी महिला जागरूक होगी इतना ही सामाजिक कार्य आगे बढ़ेगा, हमारा समाज विकास करेगा, हमारा समाज जागरूक होगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इसी तरह के सभी सामाजिक कार्यों के अंदर सहयोग करने का आश्वासन दिया और अंबेडकर मूवमेंट के अंदर जुड़ने के लिए कणबा गांव के युवाओं को जागरूक किया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। મોહરમના શુભ દિવસે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ એટલા માટે રાખવામાં આવ્યો કે ભારત દેશની ધરતી પર અને વિશ્વની દરેક જગ્યાએ વૃક્ષોનું નિકંદન થઈ રહ્યું છે એવા સમયે વૃક્ષારોપણ કરી અને એક તમામ સમાજને એક સારો મેસેજ મોકલવા માટે કે ખાલી પર્યાવરણ દિવસના દિવસે જ નહીં પણ તમે ગમે ત્યારે વૃક્ષારોપણ કરી શકો અને પર્યાવરણને બચાવી શકો એવા શુભ આશયથી ગામના લોકો દ્વારા આ એક વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો અને એમાં જે મહેમાનો હાજર રહ્યા એમાં મિનેશભાઈ પરમાર અને વડોદરાથી રાજેશભાઈ રાઠોડ, વિનોદભાઈ અન્ય ભીમ આર્મીના કાર્યક્રમો તરફ મૂળ નિવાસી એકતા મંચના કાર્યક્રમનો હું હાર્દિક આભાર પ્રગટ કરું છું। જય ભીમ, જય સંવિધાન। આ હતા નરેશભાઈ જે મૂળ નિવાસી એકતા મંચની ટીમ સાથે સમગ્ર બહુજન સમાજના લોકોની મદદ કરતા રહે છે। આપણી પાસે મિનેશભાઈ છે, મિનેશભાઈ વકીલ છે અને વકીલના માધ્યમથી હર હંમેશા કરજણની અંદર બહુજન સમાજના લોકોની મદદ કરતા રહે છે। એમની સાથે બીજા પણ વકીલ સાહેબ છે, નામ નથી ખબર એક્ઝેક્ટ, પણ વકીલ સાહેબ શું કહેશો તમે? તમે આજે અહીંયા કસમ ખાધી છે કે હું આ બધા વૃક્ષોને પાણી પીવડાવીશ। આ મોહરમના પવિત્ર દિવસે અમે કણબા મુકામે આવેલા અને વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ સફળ બનાવ્યો અને તળાવની પાળે વૃક્ષારોપણ કર્યું
અને એવી પણ શપથ લીધી છે કે આ વૃક્ષારોપણ કર્યું અને પાણી બી અમે જતન કરીશું અને ગામના તમામ વ્યક્તિઓને પણ આ શપથ લેવાના છે કે વૃક્ષારોપણ કરી અને એનું જતન કરવું, એ આશયથી અમે આવ્યા છીએ. તો આ હતા મૂળ નિવાસી એકતા મંચના કાર્યકર્તાઓ જે સતત કરજણની અંદર બહુજન સમાજ પર ક્યારે પણ અન્યાય અત્યાચાર થાય તો એમની મદદે ખડે પગે ઊભા હોય છે અને લોકોની મદદ કરતા હોય છે. આપણી સાથે કણભા ગામના સરપંચ સાહેબ છે. સરપંચ સાહેબ, શું કહેશો આજના દિવસ માટે? આજે કણભા ગામમાં વૃક્ષારોપણનું ભીમ આર્મી અમારા સાથી મિત્ર મિનીશભાઈ વકીલ અમે રાતે આમંત્રણ આપ્યું 7:30 વાગે અને આજ રોજ પધાર્યા. કણભા ગામ તરફથી જો યુવા વડીલો માતા અમે મિનીશભાઈનો આભાર માનીએ છીએ. તો આ હતા સરપંચ સાહેબ જેમને બધા જ કાર્યકર્તાનો આભાર વ્યક્ત માન્યો છે. આપણી સાથે વડોદરા જિલ્લાના મહાસચિવ સંદીપ પરમાર સાહેબ છે. સંદીપભાઈ, શું કહેશો આજના દિવસ માટે? આજનો દિવસ એટલે મહોરમનો દિવસ અને એની અંદર હર્ષ અને ઉલ્લાસ ભરતો દિવસ હોય અને એમાં પણ જ્યારે આપણા બહુજન સમાજના લોકો દ્વારા આ વૃક્ષારોપણનો જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો એ આખા ભારત માટે એક સંદેશ સ્વરૂપ છે કે જેવી રીતે આપણે આ વૃક્ષારોપણ કરી રહ્યા છે, આ જમીનનું આપણે રક્ષણ કરી રહ્યા છે, તો આવનારા સમયની અંદર જે આપણા દેશનું જમીન, જે આપણી માટી છે અને એને જે રીતે આપણે વૃક્ષોના રોપણથી આપણે એને સિંચન કરીએ છીએ એ રીતે આવનારા ભવિષ્યની અંદર આપણા દેશનું પણ આપણે સિંચન કરવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે અને જે હાથે આજે આપણે આ વૃક્ષો રોપ્યા છે આપણા ભારતના નિર્માણ અને ભવિષ્ય માટે આપણે એકથી હાથ મિલાવી અને જે રીતે વૃક્ષો રોપ્યા એ રીતે આપણે આગળ વધીશું. તો આ હતા સંદીપભાઈ પરમાર અને આપણી સાથે ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યકરની અધ્યક્ષ રાજેશભાઈ રાઠોડ છે કે જેમના માધ્યમથી અમે વડોદરા જિલ્લાની કોઈ પણ બહુજન સમાજની કોઈ પણ ઘટના હોય, અત્યાચાર હોય, કોઈ યોજના હોય, ગમે તેવું કામ હોય પણ બહુજન સમાજના હક અધિકાર માટે હોય એની માટે સતત ભીમ આર્મીના માધ્યમથી રાજેશભાઈ લડી રહ્યા છે. રાજેશભાઈના માધ્યમથી આખી જિલ્લા ટીમ લડી રહી છે. તો રાજેશભાઈ, આજના દિવસે તમે કણભા ગામમાં ઉપસ્થિત થયા છો તો શું કહેશો આજના દિવસ માટે, શું સંદેશો આપશો? જય ભીમ, જય સંવિધાન, જય મૂળ નિવાસી, જય ભીમ. મહોરમના પાક દિવસમાંના તહેવારની અંદર જે આજે અહીંયા મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા જે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું છે, આ વૃક્ષારોપણ જે આની આબોહવાને જે ઓક્સિજન આપશે, કોઈ જાતિ ધર્મ જોઈને નહીં આપે. જે આજે ચંદ મુઠ્ઠીભર લોકોને ધર્મને જાતિમાં બેસી નાખ્યા છે, જે આવા લોકોએ વિચારવાની જરૂર છે કે આ જે ગામની પહેલ છે કે આજે એમના તહેવારના દિવસે, લોકોએ જન્મ દિવસે, તહેવાર દિવસે આવી રીતે વૃક્ષારોપણ કરવું જોઈએ. એટલે જેના જે પણ તહેવાર આ દેશને વૃક્ષોની ખૂબ જ જરૂર છે. આપણે કોરોના કાળમાં જોયું હતું કે માત્ર ને માત્ર જીવન જીવવા માટે ઓક્સિજન જતી, ઓક્સિજન આપણે માત્ર ને માત્ર ઝાડ છોડથી મળે છે. તો દરેકે લોકોએ આ વૃક્ષારોપણ કરવું જોઈએ અને પ્રકૃતિનું જતન કરવું જોઈએ, પ્રકૃતિને સાચવવી જોઈએ. અને આજે તમામ લોકોને અમે સાધુવાદ આપીએ છીએ કે જેઓના દ્વારા સરસ રીતે આજે વૃક્ષારોપણ કરવું છે. અમને બોલાય એમનો અમે ખૂબ સાધુવાદ છે. જય ભીમ. તો આ હતા રાજેશભાઈ જેમને પોતાની વાત મળી કે માત્ર એક જ સમાજના લોકો આની હવા નહીં લે, દરેક સમાજના લોકો હવા લેસા એક સંદેશો તેમને પાઠવ્યો છે. આપણી સાથે ભીમ આર્મીના મહિલા અધ્યક્ષ આપ જોઈ રહ્યા છો કે તમામ સંખ્યાની અંદર માત્ર એક મહિલા છે, નેહા પરમાર. તો આપણે માત્ર બહેનો માટે તમે શું સંદેશો આપશો? બહેનો માટે એટલો સંદેશ હું આપીશ કે આજે જે મહોરમનો પાક દિવસ છે તે દિવસે કણભા ગામમાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ ખાલી આ તો કહેવાની વસ્તુ છે પણ બધા એક સાથે મળી અને વૃક્ષારોપણ કરેલું છે. તો આનું જતન બહેનોને એ માટે હું કહીશ કે બહેનો જે રીતના બાળકનું જતન કરે છે એ જ રીતના ભાઈઓએ તો અહીંયા છોડ વાવી દીધા છે પણ બહેનોએ પણ આનું જતન એક બાળકની જેમ કરજો, એટલો જ હું સંદેશ બહેનોને આપવા માંગીશ. શું તમને એવું લાગે છે કે બહેનોએ પણ જાગૃતતાની સાથે બહાર નીકળીને બહુજન સમાજની ક્રાંતિની અંદર થોડો સહયોગ આપવો જોઈએ, જેથી જેમ કહેવાય કે જેમ બાળકનું જતન થાય એમ સમાજનું પણ જતન થાય? હા, ચોક્કસ બહેનોનો પણ સાથ સહકાર આમાં જોઈશે, કારણ કે અગાઉ આઝાદીની લડાઈમાં બહેનોનો પણ એટલો જ સાથ સહકાર રહ્યો છે જેટલો પુરુષોનો રહ્યો છે તેટલો જ બહેનોનો સાથ સહકાર રહ્યો છે. અને આપણે હાલમાં પણ ઘરમાં બહેનો વગર ચાલે નહીં, કારણ કે એક પૈણાથી તો સાયકલ ચાલતી નથી, 2 પૈણાથી જ સાયકલ ચાલતી હોય છે. એટલે બહેનોનો પણ સાથ સહકાર આમાં ખૂબ જરૂરી છે. દેશ આઝાદ થયો ત્યારે એક એસેમ્બલી બનાવવામાં આવી. 382 સભ્યો એસેમ્બલી બની ત્યારે તે સમયની રાજકીય પાર્ટીઓએ બાબા સાહેબ આંબેડકર સામે
વાર ઉભો રાખી અને બાબા સાહેબને હરાવવા. ત્યારબાદ તે સમયે ભારતીય મુસ્લિમ લીગ એના સભ્યો પણ જીત્યા હતા. એ સભ્યોમાંથી એક સભ્યએ રાજીનામું આપી અને એ મુસ્લિમ સમાજે બાબા સાહેબ આંબેડકરને સંવિધાન સભામાં મોકલવાનું કામ મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા થયું. અને ત્યાર પછી બાબા સાહેબ આંબેડકર એ સંવિધાન સભાના સભ્ય બને છે અને ત્યારબાદ એ પ્રજા સમિતિના અધ્યક્ષ બને છે. સમાનતાનો અધિકાર, આ સ્વતંત્રનો